Вампир. Здравствуйте. И всем привет. Также продолжаем мы нашего вампира. Крыса в больнице. Даже забыл, чем мы там должны заняться-то. Мы там с кем-то поболтать должны. С каким-то покровителем нашей больнички. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. Мистер Милтон. Так, 20 метров. Нас просто сюда и отправили заодно сразу. Водыга. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Это она же, Mr. да? Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, Это вампир. and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Рад вас видеть. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Пациенты вам не досаждают? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Я вам верю. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Я многого не знаю, вампир. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Ладно, позвольте вам помочь. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Чего вы от меня ждете? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Вам угрожает еще один вампир? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. Так,
А чего не разобраться самим? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. А я уже начал убивать. Прошу продолжать. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Я разберусь. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Так, как мне тут попасть? Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Может, видеть подсказки здесь есть? Так, а что у нас? О, у нас такие испытал достаточно. Please spare me, Queen. Spare your obedient slave. Можно тебя как-то обойти, чувак, чтобы я забрал вещи за тобой? Или мне просто тебе накидать оружие? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries. Am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Все, пока. Goodbye for now. Все. Да. So many deaths. Коллекционный предмет, кстати. Где? Вот это что? Понятно. Об использовании чеснока и деревянных кольев. Мои дорогие братья, я должен привлечь ваше внимание к очень важному вопросу. Чеснок как средство защиты от вампира. Давайте на чистоту. Чеснок никогда не защитит вас от этих существ. Даже самый свежий, ядреный и пахучий чеснок абсолютно бесполезен в качестве средства защиты. Ущерб, нанесенный романом Брэма Стокера, невозможно преувеличить. Да, конечно, славяне кладут в гробы дольки чеснока. Да, разумеется, жители Санторини вешают чеснок на окна. Об этом острове можно писать очень много. И я надеюсь когда-нибудь вернуться туда и еще больше изучить его оккультные традиции. Но чеснок служит не для защиты живых от дьявола. Он напоминает мертвецам о том, что люди знают об их злокозненных намерениях. Это просто символ, не больше и не меньше. Так что, пожалуйста, ради бога, носите чеснок, демонстрируйте чеснок, вешайте чеснок и говорите теням, что вам не страшно. Но если вам нужна защита от сверхъестественных сил, то придется углубиться в забытые тайны оккультных традиций. Потому что, братья мои, правда такова, чеснок не прогоняет вампиров. Однако им вредят любые свежие растения. Делам вампиров
словно бы не могут выносить присутствие элементов флоры. Я видел, как разъяренный вульп бежал, получив удар розой. Да, простой розой. Я был свидетелем того, как агрессивный Экон упал на землю и молил о пощаде, когда его ударили деревянным колышком. Я не знаю, почему этот метод столь эффективен, я дал бы левую руку за разгадку этой тайны. Однако факт остается фактом. Вампиры обладают повышенной чувствительностью к свежим растениям. Бой с тенями. Как и почему. Ашер Толтер, глава Братства Святого Павла. Damn. Так, сейчас мы смотрим себе. О, есть что-нибудь стащить? Есть. Кадеин. Нормально. Лептомана привели все в больницу. It's locked. Сейчас все это открывать. Теперь точно это знаю. Так. Во-первых, давайте все-таки. Где мне воду найти? Вот что мне... The flower's dying. It needs water. А, вот это здесь можно вот набрать? Как те? Почему я не могу взять вот этот вот чертов тазик? Набрать туда воды и полить цветок. Ненавижу тупые игры. Так. Мы можем с этим сделать. Не хватает. Да, и здесь не хватит. Эти пластинки-то нам достаточно. Интересно уже. А тут у нас скорость атаки, конечно, похуже, но зато она оглушает просто жесть. Не знаю. Пути. Неплохой уже. Так, 10-10, 160 урона. Блин, не то хотел. Вообще, кстати, неплохо. Так, наносим урон. Он может впоследствии стать безумным. На огненный. Так, ладно, здесь вот что. Опа. Так, есть что? Подожди. Да, смысл пока нечего.
Здесь вот что. Так, есть в больничке кто-то, кто нам известен. Где их смотреть? А вот. Переутомление. Клейкокс. Восстанавливаться. Чем не болеет? Ипа. Социальный слой. Так, у Милтона неважная репутация. Ага, так он же мертв, я так понял. Или нет? Ну ладно, так, переутомление нам надо сделать. Найти чувачка с переутомлением. Вроде бы. Так, что мы теперь можем? У нас появились всякие интересные штучки. Выносливость, вот что. А вот выносливость готов вообще апать на максимум. Первый же. Можно больше. Еще хватит? Необходимо уровень 8. Нам не хватило все равно. Окей. Так, тогда. Ну-ка. В чем прикол? Ага. Это удар, конечно, наносит, а тут. Ага. Что там такое себе? Это намного лучше выглядит. Если когда-нибудь я за него возьмусь. Вот это интересно выглядит. Ты нифига себе. 10 секунд установления. Так, высота, чтобы нанести больше урона при приземлении окружающих. Ну, короче, чистое лечение урона. Тут. О. Блин, вот эта вот штука очень интересна. Потому что если ваншотать, ну это же реально сильно. Почему бы и нет? Но пока что нам до него не дойти. Наскокти, кстати, прям хорошо бить, мне нравится. Ага, стоимость уменьшается. Так, у нас же такой блок, что при каждом попадании поглощаете кровь противника. Ну это прикольно. Офигеть. Восстановление сейчас 3. Полсекунды. Офигеть, за секунду можно 2 удара сделать, а тут. Ага. Ну, урон.
Ну... Так. Вообще, кстати, если что... Вот это вот будет получше, потому что мы 900 урона. В принципе, мы даже 1800 урона сможем нанести за вот эти вот 2 секунды восстановления, которые здесь. Потратим, конечно, мы на... И всего лишь на 300 больше. Нет, на самом деле это круче. Оглушение все прекрасно, но если идти, лучше по верхней части. Еще кровишку там восстановим, которая за стоимость. То есть, по сути, мы будем тратить 14, да, еще лучше. Ну, кстати, когти лучше верхний путь мне поинтереснее кажется. Это что? Сколько стоит? Укус. Но я пользуюсь патрончиком, это классно. А, здесь просто... Нифига там. Вообще, кстати, если что, учитывая, что я люблю этой штукой пользоваться. Я бы вот это взял. Прокачал на сейчас. По ней пойдем. Урона намного меньше. А нет, вот это. Урона намного меньше, но зато автоматом будет бахать. И все, окей. Так, важное событие в районе. Каждую ночь своими действиями улучшается выход в состояние района. Также маршрут из-за распространения болезни. Важное событие. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если здоровье жителей района окажется критического уровня, паузу включайте. Знаете, что случилось? Мне вылетело. Но это интересно. Класс, что хочу сказать. Надо сейчас кое-что сделать, надо все-таки поменьше. Настройками поиграться. Наставили всякие ультрасы. Больница. Просто высокий хотя бы, кажется, высокая. Как сойдет. Здорово, Васян. Тайминг не вышел на славу. Если что, у меня просто только что игра вылетела. Поэтому мы начали уже полчаса назад. Так, и где мы? И что мы? И он нам рассказывал про этот, и у нас игра вылетела. Ну твою ж ты мать, а. Ладно, повысимся. Так. Значит, где там эти людишки? Что там он мне пытался сказать? Он умирает? Нет. Так, нам вот этого чувака найти. Клейкокс. И где он? Где мы могли, кстати,
Блин, я поражаюсь, его в подворотне там и оставили. Блин, куда не реально? А, ну хотя, кстати, может реально где-то на улице быть. Выезд нам меня не интересует. Ну, хрень. Неизвестно, что. А, здесь мы были. Блин, это где его найти теперь? О, кстати, Милтон Кукс. Здорово. Что поболтать? Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Milton. Dr. Reed. Perk of the job. On Don't Milton. judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Ага. Прикольно. Мельница Хукс. Так. Что значит отдать кошелек? I have some good news. А, это не What? нужно было дать. The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Моя девочка. Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Шиллинги дали. Так. Хотите шантажи в больнице? Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? There are a lot of secrets round here. I'm not surprised someone tried to make money from them. What kind of secrets? I'm not in the gossip business, Dr. Reed. If you want to know more, you better talk to Harriet Jones. She's the oldest patient here. Так, поинтересоваться жизнью в Лондоне. Как здесь обстоят дела? О, репутация. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Итак, о работе. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Так, какова санитарная обстановка? Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous to enter some streets or buildings. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing here. I escaped through the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Ну, я нашел же ваш. Ничего страшного.
Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Так, это мы уже узнавали, да? How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything. And it's getting worse every day. На работе. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... Слышали? Ага. Так, торговля оружием. Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. Понял. Задать личные вопросы. Отношения с Хокинс. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Вас связало отчаяние. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Вас обоих могут уволить. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Так, окей, и сестра Хокинс хочет уволиться. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Так. Да? I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Так, о, у него может такие штуки интересные. Дробовик Мил. Почем? А, у нас есть путевик. Дать меньше не можем. Так, во-вторых, ничего не болеет. И она про него расскажет. А, все, что можно узнать. А, почти. Загадка и все. У нее. Так, но мы все еще клея кокса ищем. Меня интересует. There were more of us, less resignation and more determination. I know I can count. I wish I could say the same. You look exhausted. Где вот его найти? Просто? Положить. Time has lost its effect on me, but the suffering continues. Pain. It's here again. А где еще? Судя... Что здесь есть? Или здесь? Бля, пойди реально, ну, как бы сбегаю по подворотне, я буду реально рожать очень долго, если он до сих пор там уже второй день валяется. The daily routine. А вот он. О, Good evening, Mr. Cox. Dr. Reed. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. сейчас, секунду.
Интересоваться жизнью в Лондоне. Do you ever think about that poor fellow I saw you push in the water? The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. А зачем вы в это ввязались? That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. Хотел отомстить? What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favor. Нормально, прям сразу сходу сказал, в чем проблема. Вы чудовище. You're a monster, Mr. Cox. An ungrateful and disgusting man. I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Так, ладно, лечение. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated alright, I'll be fine. Благодарность. Что не так с персоналом? What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Что не так с больницей? What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. Nice. Так. Отличный вопрос. Будете вечно скрываться по закону? How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. Все приходится платить по счетам. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Интересно. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. The black market, though. Now that's where the money is. Так, что, да? Медосмотр. You're lucky to be alive, Mr. Cox. I hope you're starting to take better care of yourself. This place is full of sickness and decay. How could I get better in such a dump? Не давать лекарства. Да. Consider yourself lucky that I'm treating all of my patients equally. But don't push your luck. Don't play the innocent with me. I'm sure you have good reasons to Да, act я this тебя way. сожру, тварь. And also weaknesses that can be exploited. I'll leave you for now, Mr. Cox. Так. Какой-то у меня вопрос. Здесь нет, да? Быстрого перемещения. Мне незачем его гипнотизировать, потому что мы разговариваем гипнозом. Вот это ничего не дает. Так. Есть еще один чувак. Так, этот восстанавливается. Мне нужно еще одну приготовить для Дайсона. Pembroke is still standing after this epidemic. There's good reason to it. Так, я правильно увидел? Воруется, да.
Чё меня? Ну, а если это не так? Ну, куда вообще даже посмотрю? Ну, а если это не так? Ну, куда вообще даже посмотрю? Это у тебя что-то проблема. Will this shift never end? Good evening, sir. Doctor. Я не доктор, я I вампир. will not let you down, my boy. Так, и... Что-то неинтересно. Все, пойдем еще раствор забахнем. На будущее. Time has lost its effect on me. О. Они что ли останавливаются постоянно? Переутомление у чувака. А, нам пойти болтать с этой... со сплетницей. О, давай с ним поболтаем. Ему же рожу Good evening, оторвало. Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Интересоваться жизнью... Так, ладно, давайте... Есть что? Откуда на самом деле ваш травм? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Зачем вы лгали? Why lie about it? Come on. It's one Меня thing to прекрасно come back слышно. Сволочь, disfigured by ты the опять на бан Germans, нарываешься. and it's another to get injured in an Даже на accident телефоне that could have проверил. happened to anybody. Можно сделать операцию. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Здорово, Макс. I'm really sorry, sir. I'll be back in a couple of minutes. Why lie about Come on. reconstructive? I don't want to wear a... Что произошло на самом деле? Нет. Я как говорил, так и говорю. Я прям нормально все проверил. Нет, я не закончу. Я думаю, завтра он будет. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. А что? Подожди, а зачем? Для чего все происходит? Так, ладно. Goodbye for now. Давай поболтаем. Well, a voice never lies, and you... Disgust. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Rick. Так, на этом было. Why do you feel responsible for the... I wasn't disfigured by any German shells. It happened during... Зачем вы лгали? Why lie about it? Come on. It's one... Reconstructive surgery. I don't want to wear a bloody mask for the rest of... Tell me what I went with a whore. Did you... No. Типа все, у меня не получилось. Ну и пошел ты к черту, я с тобой больше не буду разговаривать. Уюбок, сраный ты. Ты сдох. Это ты кто? Че, реально можно заруинить их? Лол, да. Найс. Ну, чтоб ты сдох, короче, чувак, я не буду тебя лечить. What
What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Прошу, успокойтесь. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Harrison Джонс. Indeed. I've been meaning to Ясно, have a это chat. отсылка или нет? You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. Это не врачебная. Это не о врачебной ошибке. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round.
Так, все, поехали. Вот, болтать с Пипой. Ну, Пипа же, и, The насколько нам patients известно... and staff might know something. I'll start my investigation with them. Feel my blood boil with the fever. И забавляется с одним интересным членом общества. Как агентом. Он мне даже ее прям сразу и поверит, что надо найти Пипу. Ага. Мисс Пипа. Опа. It's locked. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Так, задать личные вопросы. Вы хотите большего? What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. А как насчет Милтона Хукса? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Вы утратили веру? If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Много сиропа. Ну ладно. Так. Отношения с Милтоном Хуксом. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. If you want to report me for that, just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Найс, все, вот и поговорили. Так, давай, спасибо, останемся. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Возможно, она сказала правду. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Действительно, согласен. Мы должны помогать, миссис Джонс. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. What can you tell me about the strange man? Let me guess. А, ну и все. Goodbye, Nurse Hawkins. Ну, типа, все, мы с ним поболтали. Следующее. Вот этот поближе. Нет. Не настолько ближе. Good evening, sir. Reads me like a book. It's safer here than anywhere else. Да, я... А, нас просто туда кидает на это. В определенной области мы должны искать. А, может, вот она? Можно не. О, воруем. Опиум. О, май. Good evening, nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really?
It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Есть что? Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Спросите о странном посетителе. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Вот поговорили. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Доротик. Как чуть он так далеко? А, вот она и встречается с этим чувачком, да? А как туда попасть? Потому что герой у нас прыгать не умеет. Так, ладно. Давайте это спуститься. Или нет? А, вот здесь мы тогда этого Хукса нашли. Что такое? А, еще здесь было. Ладно. Так, слежка. Если гражданин подозрительный, его сердце будет биться по-особому. Посмотрев на гражданина, вы разблокируете особые действия. Опа. А как все попасть? Твою мать, вот, ну, вот что это такое? Вот почему я не могу вот просто взять и разнести эту дверь? Я чертов вампир, мать твою. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ну и что ты мне хочешь рассказать об этом? А, и она уплыла. Прикол. Потерянный район. Потом задыхается.
Забрать громилу из канализации. Кого-то жрут, что ли? This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Там бродячий скальп. Так, ну, рукопашный. Ай. Даже не вижу, кого я рублю. Так. И как туда попасть? О, новое оружие. Обычная шипованная палец. Ну-ка, одноруч. Одноруч. А, ну она апнутая уже, да? А, нет, не апнутая. 106. Садись, давай, сильнее его. О, монетки. Монетки. Там кого-то жрут, хочу посмотреть. Спасение горожан. Так, горожанин, которому боезапас может не дожить до следующей ночи. Но если... Кого? Где? Что ты там ноешь? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. И чё? Медосмотр нет. Ну, пока. Так, горожанин спасен. Спасли горожанина. На следующую ночь он вернется в свой район. Ну, повезло тебе, чувак.
Мы добрые такие. О, нам даже за это экспу дали. Что тут есть? Хинин, бронхинин, гвоздичное масло. Что-то гвоздичное. Так, все, этого спасли. Опа, тут. А тут есть? Нет, назад. О, картич, найс. Там. О, сейчас, подожди. Крыса. Изгнание дракона. О братстве Святого Павла. Я бы посоветовал членам нашего клуба с большой настороженностью относиться к этим так называемым ученым. Да, большинство относится к нам дружелюбно и с уважением. Но для членов такого закрытого клуба, как Аскалон, было бы крайне неумно говорить о наших целях, наших товарищах и наших традициях. Я бы также хотел напомнить о том, что само братство достаточно древнее, и у него довольно таинственные традиции. Одной из них, по сообщениям наших информаторов, может быть ритуал под названием «Изгнание дракона». Похоже, при определенных условиях члены Братства Святого Павла проводят этот ритуал, если находят агрессивного или кровожадного бессмертного. В чем именно он заключается, я не знаю. Существует ли он на самом деле? В этом я тоже не уверен. Но мне удалось установить следующее. Каждый, представлявший угрозу для Лондона вампир, бесследно исчезал после того, как Братство проводило против него ритуал изгнания. Сам Фергал Банша был достаточно умен, чтобы не бросать вызов Братству. Этот урок должен запомнить каждый из нас. Нельзя допускать, чтобы Братство объявило тебя драконом. Закон Аскалона. Лорд Редгрейв, основатель клуба. То, что, почему. Здесь что ли? Да. Так, крыса, жрать. Крыса, еще следующую крысу жрать. Отхиляться. Если обязательно такой звук издавать. Опа, сыворотка, нифига себе. А что, все, крысы закончились? Жаль. Нет, о, крыса. Что-то мне подсказывает. Какое-то место для замеса хорошее. Чем я играю? С кем? Вот, что-то новенькое. Блин, да выдели ты мне его как цель. Все, вопрос отпал, я не это хотел узнать. Да, у него неплохой блок. Так, мы умираем, кстати. Ладно, колодчик.
помойное чудовище, кстати. Я только сейчас увидел. Нам же про него рассказывали, только это был помойный пес, а не чудовище. Ай, я умру. Ну, соответственно, мы сейчас потеряем все наши ресурсы, и лучше и вообще не станет. И где мы? Перед дракой. Что у нас по ресурсам? Ну вот, у нас ни хилок, ни хрена нету. Крови просто нассали. Да, да. Ну вот что с этой камерой не так? Прям. Вам интересно до него... А, я боюсь, не с этим. Часа на дэмэдж. А, меня так. Так, мы умираем, кстати говоря. What sort of creature is this? Убил. Кстати, у нас 960, да? Хоть сколько отнимут у меня XP за это. Ну, даже не отнимают, к удивлению.
Где это делается? What sort of creature is this? Ладно, тупинка против него хороша. А почему он поймал? Мне нравятся эти вот издаваемые звуки. Как же много, конечно, она пожирает. Я же нажал. Почему? Я вообще не вижу, чтобы мы хилялись от этого дерьма. Кстати, вот чем... Чем дальше, тем больше у него этих появляется шкал, да, вроде. Короче, мы его будем реже станет. Устойчивость. Может. На, тварь. Ладно, палка против него прям великолепно оказалась. Запомните, если надо избивать псов, бейте их палкой. Короче, псы как крапива получается. Here's what's left of him. Not a lot to check, but I should anyway. Так, купон Сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротее. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. И что-то, короче, там на болгарском. Some voucher for a free checkup in Whitechapel. Или на румынском. I really must find her. На румынском. Так. Информация какая-то. Крейн. О, смотрите, главная боль. Это кто такой? Освальд Тэтчер. А, он там. Кстати, как у нас есть рецепт такой? Ладно, успеемся.
Все тут? Крыс. Где крысы? Где еще крыса? Жри ее! I have this thirst for blood. Не хочется. Так. Ну, здесь, наверное, будет легче. Самое главное, я понял в этой игре одно, надо апать выносливость. Без нее вообще никуда. Самое главное выносливость. И вот этот, кстати, стан мне тоже очень понравился. Я там здесь в этой игре, как и в каких-то ММОшках, главное контроль просто. Контроль все кидайте, и он все разрешает. Так, еще нам надо найти теперь от главной боли что. Так, и еще такой момент. У нас же только этот лечится. Надо было от переутомления сбегать, чувачку засунуть. Шантаж Эдчик. Сейчас похилять всех. Так, от головной боли, простуда, бронхит, пневмония, септис, анемия. Мы не умеем такого делать. А мы же какую-то кровь подобрали. Почему? Где она? Я точно же помню, мы подобрали какую-то кровяку с этого черта. Образец разбавленной чистой крови. Вот это? А, нет. Густой крови. То есть мы из нее ничего не можем сделать, да? А, вот. Я так думал. Так, ну тогда мы чувака никак пока не засейвим. Вообще, бестанчик, конечно, может быть. Он еще лучше. И всё. Так, тогда пока не будем мы ничего улучшать. Нам нужно в порт прийти. Чувачка хилять. Может, чтобы пути еще найдем. Состояние тяжелое. Нифига себе. Что не так с этим районом? У нас есть какие-нибудь информации про кого-нибудь? Ага, она здесь главная. Сканирование.
Что значит сканировать? Стабильное. Вот это надо чувачка как-то захилять. А, вот там что-то. А люди точно в этом городе, ну там живут, все такое, они пытаются выжить. Прям жестко. Вот вроде в чей-то дом ворвемся. Найс. Взяли, типа, ворвались. Монетки стащили чьи-то. Так, мне тут один момент. Вот этому башку ломать. Он же один здесь, нет? Да, шумать надо. Он 12-го, а чё такой крутой, чувак? Я умру здесь. Надо сваливать. Никогда для меня слишком крутыми. И чё, и куда? Жесть! Я еще не сюда хотел. И что попал? А, я, наверное, здесь тоже пошел. У меня надо было здесь. Или даже вот. Блин, вот я тупой. Ну и как назад возвращаться? А, чуваки, привет. А почему он в друзьях с вампиром? Расскажите мне такую штуку. Или типа это не считается? Да почему? Мы не дрались. Вы ж типа там не особо так-то дружные ребята. Так, убегал я куда-то сюда. Да, вот оттуда я пошел. Так. В дальнюю часть. Смятое письмо. Так. Клей, мне надоели твои выходки. Какого хрена ты это сделал? Теперь в доках все говорят, что мой муж выпустил кишки этому парнишке. Сколько раз я тебе повторял, прежде чем достать нож, считай до 20. Как мы можем заниматься делами? Как можем требовать подчинения от людей, если ты убиваешь всех, кто тебя разозлил? Теперь пошли слухи, что какие-то родичи этого парня тебя ищут. Один даже поклялся тебя убить. Не приходи сегодня домой. Тут на улицах какие-то странные патрули. Может, это ополчение коммунистов, а может, кто-то хочет тебя арестовать. Спрячься где-нибудь на пару дней. Как насчет больницы или Уайтчепела? Сделай что-нибудь полезное для разнообразия. Разберись там с делами. Когда все успокоится, я пришлю одного из наших сообщить, что ты можешь вернуться. Эдвина. Или Эдвина, я не знаю. Так, новый зацеп, типа, про него.
Hey, Doc. Отличные вопросы. Как вы относитесь к жене? What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. О, привет, Джаганак. Как приключения у тебя в финалке? Разозлились из-за письма жены? Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That Хороший knife подарок. has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Не хотите его вернуть? Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'd be surprised if you managed to find it. My hideout isn't meant to be found easily. Насколько горячий? Приносил удачу? A lucky charm? I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Так, все. Назад. Прощай. I'll leave you for now, Mr. Cox. Please, I feel sick. Так, а как расследование начать? И где оно? Это вообще можно посмотреть. Выносит 145. Надо еще больше. А, он тут все скиллы на определенные, да, я так понял? Мы только на второй главе. О, он полностью готов. Всего лишь косая опыта за него. Лол. Этот ублюдок, конечно, сраный. Козел. Так, а где, подождите, а где вообще у меня квесты есть, которые я, ну, или расследование, хоть еще что-нибудь? Помимо основных квестов-то. У нас же, типа, вот с ним расследование какое-то есть. Ничего. Как это работает? А, вот расследование, все. Так, вот, выполнено. Ой, у него еще что-то... А, тоже выполнено. Здесь нет расследований. Так, забрать, отслеживать. А где я его могу забрать? О, она как раз туда и шел. Шикарно. Так в чем прикол-то? Супергероиня-то в финалке новой. Это типа... Прям горело горячего как. Я даже не знаю, это, наверное, и хорошо, и плохо, когда у тебя горит, хорошо, когда горит. Блин, я не знаю. Мне нельзя рассказать. О. I cannot enter. А это какая-то типа новый сюжет или типа опять какой-то вольный ремейк из. И вообще стоит ли в нее играть?
На. Просто. Блин, дубинка классная, мне нравится. Теперь с ней ходить. Блин, смотрите, как там уютно, блин. Какая уже классная комната. Просто посмотри на это. Почему я не могу там? Почему я не живу в такой комнате? Вот я прям сидел бы там и читал. Так, здесь надо теперь найти. Здесь нож. Crush the leech, boys! Die, vermin! We have to stop it! That leech is fast! Да, тогда у меня теперь следующий вопрос. Как мне туда попасть? А, где-то там, да? Мгм. Всё, так. Ну, урона тукус тоже надо, учитывая, что мы теперь работаем на стан. На стан. Может быть, урона тукус увеличивать. И вообще тупо апать выносливость укус. Вот, все. Опа. Так. Здесь не нужен. Так, ты нужен король. А, ну, мы видели. Королю, королеве, кому-то там, короче, не был бы нужен. Есть. Так, большой красивый нож с именем выгравирован на лезвие. This must be Clay Cox's knife. A fine blade. No wonder he wants it back. Я бы хотел бы себе такой же нож. Ладно, сначала мы доберемся до бара, вылечим чувака и потом пойдем коксу отдавать. Да, можно, мне не показалось. И где мы? Ну, я понял, что сложно. Ремейк самый первый. Блин, я, кстати, в первую часть так и руки не добирались. Но интересно. Dark Souls FF. Но я видел он какой-то партийный прям. Ну, блин, ну звучит интересно. Так, бар. Вот тут он где-то. Блин, как там увеличить? Блин, вот почему они не сделали, что типа... А вот, вот это, да? Вот он, я сюда. Burn it! Да, давай, стреляй по своему.
Да ты чё? Чувак, зря ты вышел на улицу сегодня ночью. Есть что-нибудь интересное? Да и плюс, учитывая, что сюжет первой части, интересно, они его хоть поменяли, потому что так-то там такой себе сюжет. Вроде бы. Ну, в плане того, что он те года не особо заморачиваюсь по сюжету. У тебя есть партия. Просто ходишь с ней, дерешься. Ну там опять же, да, как ну, это безымянный, так сказать, герой. Все создаешь. Так, ну все, мы пошли, дошли до бара. Это что такое? Говоришь. Старый хрен и хорошие манеры. Давай, блин, дубинка лучшее оружие, которое мы нашли. Вообще просто великолепно. Лучше, чем даже та коса. Опа, это чё? This is Braille. Текст по Брайлю. I need someone who can read this. Нечитабельный текст написан шрифтом Брайля. Латиницей набрано только название. Средства слепоты. Ничего, как новое расследование. Еще одно. Сколько можно? О, кстати. Ну-ка, давайте туда сходим. Там какой-то квест. You won't get me here. Get out! Come on! And I'll show you how a whip does business. Get the fuck Get away! Блин. Чуть поднять. Нифига, они, кстати, 16 левел. А, мне больно бьют. Ладно, через стану тут вообще решается. А если еще 1 на 1? Нихрена, это что сейчас было? Да. Понял. Так, подождите, я так понял, мне снова, короче, проблема с чатом. Потому что у меня очень запоздало приходят ваши ответы. Так, что там было написано? Сейчас, секунду.
Вспоминаем целый день, да? Интересно. А где мы? Блин, ну вот... Я все могу сказать, конечно. То, что противники здесь рисаются, это кусок дерьмаса. Почему? Не знаю, что такое. И так неприятно здесь драться, еще и противники рисаются. А куда мне идти-то нормально? Да, получается. С арчером потом, там какие-то противники же жесткие. Противник? Да, вроде нет. Неизвестные мне люди. Неизвестные мне сейчас. Так, вот. Да. А вот он ты. Ну-ка, давайте похилим, чувак. Good evening, sir. Whatever. Don't you recognize me? We met a few nights ago. Don't take it personally. I spent a lot of energy forgetting what I did the night before. Yes, you had definitely drunk too much then as well. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm Dyson Delaney. I'll try to remember you. This time. Так, есть у нас что-нибудь? Какие-нибудь подсказки? Ладно, давайте подхиляем. Inebriation aside, do you need medical help? Yes. I feel sicker than usual these days. Держи. Take this, then. And perhaps you could try to slow down the alcohol intake, too. Hey, Doc, you don't really want me to stop the only remedy I can afford. Давай. Goodbye, Mr. Так, все, это отхиляли. Нам надо сейчас теперь разбираться со старым хреном. Все, выздоравливает. Это он там. Че он? Дубль 2. Ну они жесткие, но они реально прям жесткие. Нам надо как-то драться так, чтобы они, во-первых... Это что такое? Не, это хуйня, мягко говоря. Пошли его нахуй. И если чувак должен сдохнуть, пусть сдохнет, блядь. Пошел в пизду. Меня просто ваншотают. Это что за херня вообще сейчас была? Более, где я сейчас появлюсь? А, ну хотя бы здесь. А, ну если здесь, кстати, ладно, давайте будем пробовать. Я уже думал, сейчас туда опять нас откинут. А что за херня? Что еще за два урода появилось? Из два урода еще какие-то ходят? А, да, вот, есть один.
Они даже вот эти, кстати, очень больно бьют. Откуда еще бомжи появились? Ну откуда вас тут столько появляется-то? Игра, ёб твою мать, блядь. А вот мне и так просто вот прям по кайфу здесь драться. Да, лучше бы они реально дальше лайфом всем занимались. Прям. Выкрыли. Как он тех спасать? Потому что я так понял, что если я не успею его спасти, ну, какое-то время подожду, он должен сдохнуть. Вот. Ну как их убивать? Они в 2 раза круче меня. Ну ладно, короче, я чего. Пойду тогда. О. А есть еще что? Чтобы нам палку бапнуть. Где я нахожусь-то? Надо здесь осмотреть. Патрончик даже дали. Просто... О, часть обычной рукояти. Это хорошо. Мне хотя бы тогда апнуть бы эту деревяшку. Было бы неплохо. Возможность. Так, где там это оружие? У нас есть что? Ну и так у нас обычно. Так, нам надо еще где-то 2 части обычной рукоятки найти. Можно будет ее апнуть. Не нужно. Лучше оглушение, прям ее, но чисто на оглушение апать бы и все. Сейчас предположительно. Еще 6, да, у нас будет. 24 по итогу она будет лупить. Нормально. Так, какой сохранный? Где я? Ну, без дальше мне интересно. Так, где там мои убежища? Ну, вообще, в целом-то играть-то, кстати. Джиггер. Как интересно, неинтересно. Например, вот если не любитель финалки. И он именно вот на фан-сервис заточен.
Я так и не дошел до 15. Учитывая, что я в принципе только до финала проходил, это неудивительно. О, кстати, нам же есть что, да, ломать? Блин, найти у кого-то 2 рукоятки. Ну, как-нибудь. Не, ну я согласен, всегда, в принципе, как бы, пока не попробуешь, сам не поймешь. Вот так, иногда можно, я бы подумать. Стоит, не стоит. Короче, хер с ним. Если чувака убьют, то его убьют. Я уже ничем не могу помочь. Так, что мы теперь можем? Во-первых, нам нужна бесконечная выносливость. Чем больше, чем лучше. Сюда. Вот, укусик еще. Укусики. Блин, 5 не хватает, чтобы было 300%. А тут что мы запах? Ой, еще запас крови, блин. Зачем я сюда отдавал? Вот это, блин, короче, укусы надо прям мапать хорошо. Кстати, а тут что он? А что значит вот увеличить кость, не знаю, укусе? Типа просто вот интересует, а вот 5%, которые типа он дает, это вот вообще вот как работает? От урона работает? Количество восстановления или нет? Почему он не рассказывает? Да, сохранить, будем спать. В смысле, я же нажал сохранить. Ой, блядь. Все, окей. Понял. Я же забыл, здесь надо зажимать кнопку. Вот, наконец-то я хоть посмотрю, и что? Каждую ночь. Если вы ухудшаете. Так, важные события. Чем больше вы убиваете, тем опаснее район. Если не здоровье жителей района, в смысле? Что значит, если вы больше убиваете? А, вот, его убили. Я же говорил, что надо было деда спасать. Даже он, да? Да. Но я никак его не мог спасти. Меня там просто ебасосину сбивали. Пошел ты к черту, блядь. Твои проблемы, блядь, что ты не смог сам себя защитить, тварь. Здесь ко мне. О, один выход. Здесь пока ничего не происходит, потому что нас там даже не было. Блин, ну вот это вообще просто капец, но я бы его никак не спас. Они взяли туда 16 уровень, закинули, я, блядь, 8-го. И они даже не дали времени прокачаться. Ну что это такое? Ну и хер с тобой, блядь, сдох и сдох. Так, что у меня там еще за расследование имеется, кстати? Я нет. Я уже забыл, где я их искал. Все, мертвый горожанин, провалено. Этому надо нож отнести, ну и все, тогда пока что. Пока что все. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say.
Так, не туда. Более безопасно. А нет, как раз таки сюда. Просто вперед пройтись. Чё вот эти вот бесконечные враги, блядь. Чувак, отстань. Да, блядь. Блядь, нихуя вы стреляете. Ну, ребят. See them fancy clothes? This one's a top! Здесь я в больнице. Держи свой нож. I have found a gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your Вот future это вообще. crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again? Все, давай пока. I'll leave you for now, Mr. Cox. Все, так спи. Так, получается нам сюда. Кишки. Ну сначала пойдем. О, сначала в мусорку залезем. О, кстати, чувак, я помню у тебя. Good evening. Good evening. Давайте. I'd like... Wise choice. Тебя же я видел такие. Я только одна? Жаль. Ладно, хоть еще одну нашли. Так, не можем пока. 10-й. Мы можем здесь. Это все еще можно. Может до 10-го надо. О, как раз. Вообще, в принципе, примерно где-то здесь мы получим 10-й. Тут что у нас? А, еще тут 10-ка требуется. Вот это хорошее. Мои скиллы прям. Следующая ночь. Чё, кто-то опять сдох? Нет? Какая прелесть. Тяжело. Но это не мои проблемы. Разработчики не хотят, чтобы я помогал с ним. Stupid beast! Да хватит стрелять. Здорово, ребят. А, я не могу до туда попасть, пока я с этими не подерусь. Найс. Ну ладно, с этим еще их вот трое тут. Ну-ка, давай посмотрим, сколько урона. Ну, это неплохо. Я уверенность. А он еще не сдох тут?
А, это какой-то новый. Роджер Стена. Понимаешь? Может, такой есть? Да ё-моё, вернись ты. Но он реально стена. Я его просто палкой лупил, сколько он еще живет. Жри его. Жри его. О, это нет, не то что. Палку этим не улучшить. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Румын. Здесь ничего нет. О, нет, смотрите. Секретики. Блин, крошечная часть. А можно мне обычную, пожалуйста? Мне дубинку лопнуть. Мне вот это вот ваше все. О, нифига, кого-то бахнули. А можно не побегать? Что здесь происходит? Зачем ты его убил? Слышь? Слышь, урод. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? I'm Dr. Reed, and I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Что с тобой? You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. А что с тобой? Мигрень? Да, кажется, это мы умеем готовить. Не давать лекарства. I will see you later. A gun, alcohol, and a bad temper. Так, мы же умеем крафтить мигрень. Я могу это посмотреть? Нет. Где я сейчас нахожусь? Где-то здесь. Нет, как раз куда я шел. Мигрень. У него уже двойная доза. Что это за две бляшки?
Так, где-то здесь. А вот, понял тут. О, кстати, рука красная. Вообще везде где кипаут. Опа, тут что? Всегда. Давайте все облутаем. Кольцо какое-то крутое использовать. Еще кольцо. Нормально мы тут путаемся. Враги, может, какие-нибудь есть? Еще какой-то прям большая банка таблеток. Гамма тут прям... Так. Получается все так. Мигрень. Нет. Все же, короче, связано с головой, мы не умеем. Мы только можем чуть-чуть. Только сердечко умеем и легкие. Здесь. Надеюсь, когда-нибудь научимся. Блин, одной не хватает. Твари, а? Была бы крутая дубинка. О. Ах, я хирург же. Типа. Все ломаем. Так, пойдем с Петреско поболтаем, может он нас чем-нибудь научит. О, я нашел бомжей. Что, сильные бомжи? Вообще, кстати, если что... Так. Не, ну сотка дэмэджа, конечно, после унтер 25, это прям небо и земля. Бапнуть. Сволочь, а? Я же нажал. Я же жал. Так. Что тут? Кровь как объект зависимости. Вампиры пьют кровь. Я бы сказал, что это их отличительная черта. Жуткое природное свойство. Но я никогда не считал это просто особенностью рациона. Я начал изучать вампиров, поскольку меня всегда завораживала их неодолимая тяга к крови. Жажда настолько сильна, что иногда даже заставляет вампиров выдавать себя. А когда они пьют кровь, то, похоже, ненадолго впадают в транс. Это для них экстатическое откровение, как выразился один Вулкут, с которым я беседовал в Москве. Я убежден, что это ключевой элемент к пониманию природы вампиров. Они пьют кровь не для насыщения, а именно потому, что это приводит их в экстаз.
Все вампиры без исключения зависимы от крови. Такова их природа. И даже те бессмертные, что отказываются пить кровь и противопоставляют своей жажде лишь силу воли, никогда не избавятся от этой зависимости. Разоблаченная ночь. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. То есть это все, что надо найти, типа. Если мне это зачем-то понадобится. Но мне что-то подсказывает, что мне это не понадобится. Маленькая бутылка. Можно, пожалуйста, рукоятку мне? Хочу палку. Палку давай. Так, где мы теперь? Так, а можно назад, пожалуйста? Я не хочу по этим районам шастаться. Я не уродский. Понял, а почему я не Бэтмен, а? Вот я сейчас просто по крыше бы куда надо добрался бы и все, было круто. Нам там нужно... Ну что, где там Дан Петреску? Поехали, Зенит. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Понял. Так, расследовать действия Дары. И как это сделать? Я должен... Что я опять должен делать? О, мусор. It's locked, all right. Окей, но я же как-то туда должен попасть. Здесь что? Что это за хуйня? Да, есть две дороги, и ни одна меня туда не пускает. Что за прикол? Вообще, знаете, что должен, короче, такой момент быть?
Короче, вот этот вот момент должен быть. Наверное, плохо, да, было слышно, когда этот орал змей Мулетмиин. Блин, я не знаю, что это должен делать. Серьезно, вообще просто даже не представляю. Там закрыто, здесь меня не пускают. Что за прикол? Да, вот два пути, все. Те самые два пути вампиры. Туда нас не пускают. Может, где-то сверху что-то есть? Да нет, там ничего нет. Бля, что я должен делать? У меня тут даже день нету. Следует действие. Вот, нет, тут показывает. Ладно, у меня есть еще одна идея, что я должен делать. Так, женщина, иди сюда, рассказывай мне про этого Дана Петреску. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Это сестра того чувака. Ну да, торгуем с тобой. I'd like to see what kind... Нет, это у меня все есть. Где есть какой-нибудь? Сколько он стоит? 35, а у меня сколько монеток? Давайте купим просто. Смотрим, что он даст. Может, он поможет нам мозги лечить. Science fails you. This elixir will give you faith. Бля, ну разработчики вообще пиздец ленивые, нет бы там вот даже вот придумать то, что за это с другой стороны одну сделал, а второй теперь что я не могу, нельзя сказать, ты должен что-то сделать. Они даже эту надпись не смогли сделать, криворукие уроды. И он мог сказать, я сначала должен что-то сделать, типа, должен расследовать, хоть что-нибудь. Ага, нет, да? Ладно. Давай переработаем. Список ингредиентов на латыни. Ну, офигенно. И чё? И чё мне это дает? Нахуй я это купил? Класс его. Чувак сдох, лох.
Следует 10. Ладно. Сделаем то, что нужно сделать. Залезем мы такой, короче, в журнал. Я хочу почитать письма. Информация. Ой, журнал румынский. Найс. Просто, блять, найс. Игра настолько ленивая, что она даже не говорит, что как ты должен расследовать. Ну вот, я же в игру играю, не в реальной жизни. Я откуда знаю, как я могу? Может, блять, в реальной жизни я просто, блять, дверь бы выбил бы нахуй, будучи вампиром. И заставил бы говорить. Но ты настолько ленивый, что он даже не хочет сказать, что... Ну, персонаж даже не хочет ничего сказать. Типа, что он должен сделать. Как ты, блядь... Он же сказал, что, блядь, надо провести расследование, но не говорит, как хочет. Я же не хочу туда идти. Бля, игра прям душный пиздец. Я не буду думать, я сделаю легче. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems, as long as you have the money. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. When science fails you, this elixir will give you faith again. Угу. Так, окей. Так, не сработало. Вторые ворота. Есть. Короче, у меня либо игра забагалась, потому что я должен, как я понял, подойти к этим воротам, который мне подходил. Я должен был услышать какой-то диалог, блядь. Я не слышу диалога. Игра, блядь. Так, ладно, может, есть одна идея. Ну хотя мы не можем поспать. Потому что чтобы поспать, надо что-то прокачать. Мы не можем. Наверное. Пойдем посмотрим. Ладно, узнаем, так это или нет. Угу. Спать можно в любой момент. Все, понял. Кто-то сдох? Давайте, скажи, что тут. О, смотрите, люди позаражались. Чего позаражались-то? Идиоты, блядь. Вот и пусть сдохнут. Утомление. Головная боль. Здесь жив.
Бренд-хит. Ага, давайте сразу бренд-хит подготовим. Нет, вот то, что так игра искусственно пытается меня, блядь, заставить в нее играть, это просто жесть. Где бренд-хит? А, у меня нету. Ну и все, та чувак, ты сдох. Я не буду, блядь, бегать еще, что-то фармить в этой игре. Пусть заражаются и дохнут. Да. Its effectiveness has been proven by many. Ну я так понял, я здесь должен как-то послушать. А вон, смотрите, чувак. Я должен. Вот просто он, блядь. С того, что я прочитал, я должен, короче, услышать какой-то диалог рядом с каким-то из этих врат. И потом отправиться дальше. Но диалога не происходит. There's no one in. Никого нету. Можно я там войду? I will return later. Да, чувак, ты просто какой-то лох. Ворвись уже в дом, посмотри, что там да как. Ладно, давайте попробуем даже по-другому. Пусть мне в этом деле поможет YouTube. Ну, потому что реально, если это забагалось, то охуительно. Как за 25 минут прошел? Так, ну вроде это. Вот, добраться. Вижу. В каком моменте? Он все еще добирается. Вот чувак вот ему говорит, пошел нахуй. Посмотрим, что он делает дальше. Ладно, я понял. Охуенная игра, спасибо тебе. Я понял, в чем вся беда. Я нашел проблему. В смысле, все? Кто сказал, что все? Нет. Не все. Я просто понял, в чем проблема. Надо вот так вот, короче, делать.
Я так понял. И что-то я должен здесь наделать? Не? В смысле, что стряслось? У меня... Я не понимаю, что я должен сделать. И игра мне не хочет об этом сказать. А, вот, да, смотрите, что я должен был, блядь, делать. Именно вот так. Только вот так вот, блядь. Ну и чё? Ну, я увижу, и что я должен дальше? Он же второй день там стоит. Здесь. Ну, ближе я не подберусь. Дальше-то что, блядь? Так, ладно, видимо, я рано это сделал. Поехали дальше смотреть. Это история. Блядь. Я должен был постоять. Нет, эта игра просто идет нахуй. Вот, блядь. Это просто пиздец. Ну вот. Я бы при всем желании бы, вот даже если бы не знал бы это, я бы не стоял бы, вот 10 лет бы не ждал бы, пока вот эта вот хуйня появится. Это же, ну, это бред. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Вот когда вот мы играли в Бэтмена, он говорил, блядь, чувак, короче, у меня есть такая штучка для прослушки. Вот заезжай ее, давай послушаем, что они скажут. Я должен был, блядь, во-первых, догадаться включить это чтиво снова. Ну ладно, это моя проблема. А потом должен был еще здесь секунд, сколько, я 30 простоял, прежде чем у меня появилось, ну, стригерилось. Что это за херня, блядь? Куда нам идти? Не, игра прям реально максимально душниловская. Так, кто из вас Клейтон? Да. Ну, предположим, ты. Клейтон? Forgive my interruptions. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? Это не он. You are much more lost than I thought, my son. До свидания. Я не хочу с тобой разговаривать. Ты мне не интересен. Так. Молодая мэм не Клейтон. И не Ричард. Ну, ты кто? Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. До свидания. Goodbye, Mr. Мне вообще никто из вас не интересен. Я думаю, я, короче, скорее всего, даже не буду отвлекаться на сайд-квесты. Я по этому городу просто задушусь вот так вот бегать. Он же, ну, это капец.
Ты кто? Excuse me, sir. Are you Ты familiar похож на with this part журналиста. of town? Name's Clayton Darby. Даже из 21 века. I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Вот поехали спросить. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? Я забочусь о здоровье людей. I'm a doctor, Mr. Darby. I care about everything involving public health and this epidemic. Are you sure you're not just concerned about the repercussions that a scandal involving a certain nurse Crane from the Pembroke Hospital would bring? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. Он не выходит из дома? He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Понял. До свидания. Goodbye, Mr. Все. Следующий. Куда мне идти? Надеюсь, хоть вокруг церкви нет врагов. Она же там защищать должна и все такое. Это что такое? Букет. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный медосмотр. О, смотри, что мы нашли. Я не буду разговаривать с этой камерой, мне срать. Так, где почтовый ящик? А, это она ходит, короче, раскидывает. Да? Да. Молодец, молодец. И туда нас сейчас не пустят. Пока что. Так, где-то здесь должен почтовый ящик быть. Вот это похоже на почтовый ящик. Если что, я рофлил. Письмо от Дариуса Петреску. Мои дорогие, горячо любимые дети. Мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и мудраком вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые, ведь вы уже взрослые, у вас свои дети. Вы знаете, на какие жертвы нужно идти, чтобы изменить мир. Вот жертву, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков. И помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий вас отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage to enter. Не, ну я реально рофлил. Я не думал, что... Ладно. Так, я знаю, как пройти. Найти Ричард. Ну, меня же здесь не пускают. Опять. Обойти с другой стороны. Найс. Прибежался. Кстати, такой вопрос. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. Да.
Сейчас нас запустят. Давай пускают. Почему нельзя было, блин, с той стороны запустить? Или здесь сейчас какая-то драка должна произойти? Понял? Да ударь ты его. Осталось еще от них умереть, ёб твою мать. Да блин, я же нажал ворот. Самое вот печальное, вот, что в этой игре мне самой как-то придется прокачиваться. Потому что здесь уровни есть в этой игре, к сожалению. Что-нибудь болталось у вас? Как все. Вот я что-то есть. Патрончики. Патрончики это хорошо. О, кстати, вот это хорошо. Была бы когда-то. А он там? Сказать, что да. Оля. Ну и что ты здесь делаешь? Чувак, тут как бы эти вампиры ходят. И церковь нас как-то не дефает от них. Так, слово. Чувак. Вот смотрите, ты Камбербэтч. Good evening, sir. Ладно. I'm Dr. Reed. I would like to Картинка ask выглядит you a лучше, few чем в questions. реальности. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Так, знаете, Дороти Крейн? May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. От Дариуса Петреску. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Ну, понял пока. I'll leave you. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Почему издатель с отказом? Издательский дом Подхалим. Лавендер Корт, Кэмден-стрит, Лондон. Уважаемый мистер Никаркот, спасибо за то, что прислали ваш сборник стихов «Песни сломленного города». Мы нашли его интересным. Это же мы вам ответили и в первый раз, когда его получили. Но вы должны понять, что в это страшное время для нашей страны публикация данной книги была бы совершенно неуместной. И поскольку вы отказываетесь менять название и требуете, чтобы работу напечатали либо в полном объеме, либо вообще не публиковали, то мы решили выбрать второй вариант. С наилучшими пожеланиями, А. Джей Моррис. Так, и что, на этот раз нас туда выпустят? Все, назад. Разговаривать с Петреску.
Barrett, you know the game. You pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? Что ваш проблема, что мне это не интересно. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Необходим уровень гипноза. Поговорим как мужчина с мужчиной. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Состояние тяжелое. Просто какие-то монстрики будут появляться посильнее. Все. Нормально, просто ворвались к чуваку и все просто лутаем. Да, где там коллекционный предмет? И там. А вот, древний бриколаки. За все время, что я провел в путешествиях, больше всего меня поразило острова Средиземного моря, в особенности остров Санторини. Там, на его выжженной земле, я искал следы вампиров. Сам Геродот упоминает об этом острове в своей 4-й книге, и лично я убежден, что эта часть суши хранит в себе много тайн. Многие полагают, что Санторини даже сегодня больше вампиров, чем в любой другой части мира, даже больше, чем на Карпатах. Жители острова считают специалистами по выслеживанию вампиров, или вриколаков, как они их называют. По местным преданиям, вриколак – это мертвец, который не разлагается. Пока вриколак может напиться свежей кровью, его лицо сохраняет ясно-красный цвет. Он может войти в дом только после того, как постучит, и ему ответят. Чеснок обращает его в бегство. Солнечные лучи не убивают вриколака, но заставляют его кожу почернеть. Он может превращаться в волка и других животных. Больше всего меня поразило то, что данное название с небольшими вариантами распространено от Средиземного моря до Балкан. Греки называют его Вриколакос, болгары и македонцы Варкалак, а сербы Вукодлак. Да, мои дорогие братья, Вукодлак. Это слово так похоже на уже известный нам Вулкот. Я написал всего несколько слов, а по телу уже бегут мурашки. Лично я убежден, что здесь нам противостоят какие-то протовампиры. Возможно, они недостающее звено в цепи между современными вампирами и существами, которые были до них. Если Господь даст мне достаточно времени, то когда-нибудь я вернусь в Санторини и найду след этого древнего и забытого существа. Утоляя жажду из источника знаний. Ашер Толтри, глава Братства Святого Павла. Очень интересно. О, сейф. It's locked, all right. Мать твою, когда ты научишься сейфы открывать-то? Ты доктор или кто? Ну, привет. Интересно, а где она? Резван. Раствор. Да ё-моё.
Даже не показывают. Заходим, мы лутаем вообще все, что видим. Подожди. Что не случится? Серьезно. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Резван Василия. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Где соль и хинина? Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! О, наконец-то мы в деле. Обезболивающее есть? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Что предлагаете? Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. Так. Надо зашить артерию. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. Но он быстрый. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Кардиомассаж быстро. Или адреналин есть? A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but I'd best take some samples of the blood for analysis. Интересно, а чего можно было засейвить или нет?
here to test my bedside manners. О, мусорка. It's locked. What do I owe this courtesy? I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Так, я хочу положить шантажу конец. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Почему не довериться доктору Свонси? Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. Почему выбрали Леди Эшбери? But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Чего? Прекрати шантаж. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Объять. Подсказка. Нет подсказки. Какая-то подсказка должна. Я закрою на это глаза, но вы подадите в отставку. Уходи, подсказка. Нет подсказки, все, уходи. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise. In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Что дальше? Есть новые горожане, которых можно убить. Хорошая информация. Подсказка не сработала. Я даже не знаю, какая подсказка. Что я могу сделать дальше? It's locked, all right. Что за звук? Christ, he's dead! Они просто ворвались здесь. It's one of them! Мне нравится, как они стоят и смотрят, как я его кусаю. Это просто великолепно. Bloody monster! Watch out for them teeth! Fuck, it's full!
Состояние тяжелое. Ничем не могу помочь, ребятки. Сами как-нибудь выкрутитесь. Надеюсь. Так, как найти? Даже? Нет. Или подожди. Подожди. Вообще да, сюда. Немного сойдет. Хотя легче до церкви дойти. Там бежать. Come on, take a look. Don't be afraid. В больничке, я думаю, можно будет там от переутомления людей полечить топ. Потому что они рядом. Все, начинается, да? Здесь только вперед, больше никуда. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Crush the leech, boys! Да. I can't believe I'm doing this. Как этого попасть? Я могу это сломать? Нет. Я должен это сделать. Kill him, boy! Два босса. Найс, еще и мобов у нас так. Уедь, блядь, ну убейте уже. Блядь, что тут? Ладно, надо поспать сходить. Чуть-чуть апнуться себя. Ну и где мы? А. Так, есть кровать, давайте. Вот, кстати. Так, стойкость мы пока не можем. Вот этого можем. 10 получили. Найс. Красавец. Требуется. Чуть не хватает. Ну, хоть кусаем покруче. Следующей ночью. Чё, кто-то умер? Тщетные полицейские облавы в Уайтчепеле. Наконец-то из слухов вокруг происходящего в Уайтчепеле складываются факты. Полиция подозревает, что в последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрений дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепел, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено. Никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот маскарад — всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при совете лондонского графства
скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо, свидетельство пусть нелегальной, но действенной врачебной помощи, еще одно доказательство преступной некомпетентности властей. Я знаю только одно: если житель Лондона имеет больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. СЛ. Все? Да, говорил. Переутомление, простуда, бронхит. Чуваки, ну вы умрете. Вам просто не фартануло. Если с больничкой я хоть как-то еще смогу разобраться, тут что? Ну, здесь вообще все классно. Мигрень, переутомление, простуда. Ну да, этих-то еще мы можем как-то. Просто потому, что они все в одном месте находятся, и менее лень этим заниматься. Так, мне кажется, что-то... Ага, исследовать все равно ничего не можем. Вот как я должен лечить вот этих уродов, если мне неизвестно? Вот, да, от головной боли, мигрени не было. Нет. Чего, чтобы вам помочь, ребятки? Умираете? Какова ваша доля? Так, часть хорошей рукояти. Мне нужно 3 штуки, а у нас целых 0. Да, у нас теперь дубинка покруче стала. А, это крыс. Побежим. Вообще, кстати, вот это прям отлично падает. Кстати, вот мы апнулись, на самом деле... Блин, охренеть, там просто урон заходит. А, он еще позвал. Найс. Блин, как тебе поменять? А он как бесконечно будет? Помнить. А что это за прикол такой? Может, какой-то лут там дадите, например, мне? Все-таки 2 боссов отлупили. Или это так не работает в этой игре?
тут что? А, я же был в этом доме. Залетал, говорил, нормально. Там делаешь. Так. Нам как раз таки сюда и нужно. Опа, мусор. Ну все, вперед. Пусть делать что-нибудь. Даже если кого-то убивают. Пришли. Почти. А нет, пришли. Так. Прежде чем пойдем к Эшбери. Этому месту прям фартит больше всех. А где тут пол-то? Посмотрим, что мы можем захилять. Воду мы так и не научились вязать. Где? Вот, у тебя же здесь вода. Вот набери в любую пустую склянку. Глупое ты создание. Еще доктор, блин. Чем умнее человек, тем он тупее. Так, что я хотел-то? Значит, у нас вот раз, два, три, 4, 5. Так, 5 переутомляшек. Могу столько сделать? Вроде да. И еще кто-то один с простудой, да? Один. Простуда. Да, потому что вот этого я ничего не могу помочь. Мозгами мы не работаем. Все. Пойдем хилять. Так. Неизвестно, что. Тебе везет, что я доп. Бывает. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Вот так. Soldier? Not really. На, держи. As long as you don't think you can do much about. Все, пока. Goodbye for now. Так, ты. Насколько я знаю, простуда. Good evening, nurse. Good evening. Do you need... I'm afraid I've contracted. Not under my watch, nurse. Thank you. Goodbye. Так, кто там еще у нас получается? Милтон. Здесь. Good evening. Good evening. Do you need any medical? Держи. Our job. That's easy. I'd like... Есть что-нибудь интересное? Нет. Так, здесь же где-то еще сестра должна ходить. По крайней мере, в прошлый раз она здесь ходила. Нет? Ты кто у нас? Болеешь? Неизвестно. Значит, и не надо нам знать. Я одно понимаю в этой игре. Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Гарви, ты вообще кто такой? О, нашли. Так, Харви. Переутомление. Good evening. Good evening. Is there an... Really? Unfortunately. Goodbye. I will not let you down, my boy.
Good evening, sir. Good evening. Doctor. Do you... Do you... Well... Goodbye. Так, следующий. Остался один, вроде бы. Да, вот она одна. Вот ее только найти. Все останутся довольны. А где-то медсестра болтается. Spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave. Интересно. А вот. Держи. Good evening. Good evening. Do you I will... No. Goodbye. Всех, кого мог захилять, Нет. Опа. Ну, привет. Насте помогли. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Он доверял вам. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. Обвинение не было ложным. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you, it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Ну, давай, я леди Эшбери. Сколько вам лет? Вообще прям сходу. Сколько вам лет? Самый лучший вопрос. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Нормально. Кто даровал вам вечную молодость? And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Это не вся правда. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. Нет. Так, Сонси позволяет вам убивать? Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. Меня создал не Уильям.
William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. Кстати, подозреваю, что это она нас создала. The other way round. Очень, кстати, вероятно, что вот именно она. What type of vampire is a Skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. Swansea позволяет вам убивать? Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Вы знаете его братство? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Никто вас не заподозрил. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Так, ладно. Что еще у нас осталось? А, все, назад. О себе. Голос в моей голове. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Вы меня создали? Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. Это может кого-то оскорбить? How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Ну, найс. Окей. Чего вы меня просите умереть? I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. Это могла быть нелепая случайность? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. О как. Как становятся вампирами? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. Так, чувак. Теперь рассказывай, когда ты успел уже чьей-то крови попить, чтобы теперь за тебя играем в эту классную игру? A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Вы тоже как-то? Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Эконы — это вампиры? So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Так, назад. Назад. О Лондоне.
Что стало с Лондоном? I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. Это все из-за испанки? The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Чума? Вы чего-то боитесь? What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Понял. Назад. Сколько вампиров в Лондоне? Are there many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to Очень hide. мало. But you may occasionally meet some of us at night. Очень мало. Сколько мы уже их разнесли? Ни хрена себе, кто напал? Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Так, будут ли все они добры? Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. Понял. Так. Я встретил охотника на вампира. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain, more than likely it was the once glorious Guard of Priwen. Они когда славные. Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. Это секта? You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. Понял. Назад. Назад. Пока. I bid you farewell. For now, my lady. И что I дальше? must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. А, и только сейчас мне надо ее проанализировать. Вот это прикол. Может, чувака от головной боли вылечил. Так. Где там наша лоба? Только сейчас появился реально. Нет, кстати, ни хрена. Просто ни хрена. Голову мы ничего. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Глава 3. История одной семьи. Так, не то. То. Так, ну все хиляются. Кроме вот этого. Здесь вообще все целые, вообще найс. Вот тут, конечно, люди умирают. Когда научимся с мозгами работать, может быть.
Резан Василий. Так, сюда. Есть что стащить? Так, редкие виды вампиров. А мы это читали же. Почему это опять здесь появилось? Значит, предметы появляются по новой одни и те же. Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Я проанализировал кровь. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly. The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Да, удалось. Yes. Unlike the flu, the infected begin to show an increase in outwardly aggressive behavior. More than simple agitation. Once docile people become violent. You mean like rabies? Is there a chance we could create a vaccine, Jonathan, like Pasteur? By the stove, that would be smashing. There's a lot we're not seeing here. But it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. Я могу завести Лондон, но это слишком опасно. Я думал об этом. I admit it did occur to me. Blood seems to be the common factor in all of this. I totally agree. We're in uncharted territory here. Maybe it's just wishful thinking, but imagine the possibilities. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. I have some rather bad news. Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. Да мы сами бахнули нашу сестру. Вы о чем? Так, окей. Мы отправляемся опять туда. А, нет, смотрите, вот сюда мы отправляемся. Я думал, туда опять. А это что такое? Ну и что у тебя за новый диалог доступен? Свонси, слышь? Скажи нам. I need to talk to you, Edgar. Please do so. А, сестра Крейн не вернется. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Did something happen? She seems such a very capable woman. Я попросил ее уволиться. Perhaps too capable. Nurse Crane also ran an illicit dispensary in Блин, там уже Whitechapel. был третий вариант. I had to ask for her resignation. I see. Well, we'll just have to manage without her assistance. Так, а если вот так? Nurse Crane will not. Oh, really? Perhaps too capable. I see. Он так больницу содержит вампир. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes. Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. Как удобно.
A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. Мы познакомились. If I may inquire, how did you meet her? Well, Jonathan, she sought me out and offered me the position. It's been a very profitable partnership for both parties. Понял. Назад. We'll talk later. Так, есть еще? Белого больше нет. Найс. Так, здесь же есть выход? I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. О, это последний район? Блэкоу. Нет. Здорово, ребят. Да выдели ты его. Почти получилось. Вот и все. Ага. И вот именно на этом месте же стоит чувак. Дай, Лич! Да какого черта? Охренеть. Нормально мы на похороны ворвались. А вон еще что осталось. Нормально на похороны врываемся. Dear sister, I don't know if I have the strength. Так, вдова в беде. Ну пойдем спасем. Попробуем ее спасти. Вроде как с этим мы должны справиться.
Да серьезно? Тварь тупая, блядь. Пиздец. Не, ну боевка здесь, конечно, мягко говоря, меня до сих пор расстраивает. Это вам не Бэт. И где мы? Пойдем снова спасать. В этот раз нам даже не удалось это глушить. Да блин, ну что вот этот прыжок вообще пиздец, блядь. Можно больше не плачу? Я вот... Так, Она видит, как вампир с другим вампиром дерется. Как ваши дела, миледи? Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiaoxun. Xiaoxun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Goodbye. И чё? Ну вот мы ее спасли, а ты мне скажешь, типа, расследование типа закрыто, расследование открыто. Вот тут упаков, блядь. Ну и что дальше-то? Ну вот мы ее спасли и... Вот здесь еще одно расследование. Ну, это... Shouldn't you go back home, where you'll be safe? Maybe later. But for now, I need to talk to my husband at the cemetery, Mr. Reed. Понял. Если умрете, я вас спасал. Запомните это. Да твою мать. Чувак.
Так, нам так даже идти. Интересно. Как они вообще труп донесли до церемонии, если тут вокруг вампиры? Не вампиры, короче, монстры. Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Опять так работает. Mother, why have you come here? This is proving far worse than I imagined. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. Закапывать кто будет? Oh, Mary. What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. Не, на самом деле, вот что хочется так сказать об игре, вот сюжет, в принципе, мне интересен. То есть, вот именно вот сюжет единственное, ради чего интересно, но геймплей и вообще весь геймдизайн, который в этой игре мне прям... Блять, отталкивает просто очень сильно. Но сюжет и стилистика довольно прикольная. Так, ладно, она была воплощением кротости. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered, and it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. You must come to terms with this. You must learn to live with what happened.
Скажите, как? How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here. To warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved ones I cherished. Pray for Mary's forgiveness, if you must. Я последую вашему совету. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. Так, у нас появляются друзья, это хорошо. Ну, надеюсь, что все-таки друзья. Скорее закопают. Так, снова драться по пути. Садовой мне больше всего интересует. Кстати, а куда она вообще, типа, приравняется? А вот она... она здесь. Сяушунь. Не лечится. Может, здесь похилим переутомление? Ну, в принципе. Если мы будем там рядом, а мы будем там рядом как раз таки. Опять новый диалог доступен. Да пошел ты к черту, вонючий доктор, блядь. Задолбал, блядь. Только с ним поговорили, его опять новый диалог. Башку тебе раскрыть бы за такие дела. Диалоги у него новые появляются. Че я делаю? О, здорово. Ой, такой крутой. Да ты отпусти его! Отпусти, если любишь. Ну кто придумал еще больше врагов? Это же так прикольно в этой ебаной игре, блядь, делать. Ну ладно, она не ебаная, но боевка здесь прям максимально аккуратно. Они еще врагов спаунят, прям во время боя. Ну серьезно. Да нанеси ты это туда.
ради чего мы это делали все. Получается, ради драки. Да. Чего? Hello, sir. Sorry to disturb you at this hour. I'm a doctor inquiring about the epidemic. May I come in? A doctor, you say? No, thank you. All right. Нужен уровень гипноза. Я вообще не хочу. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless compassion. Forget your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Блин, я не хочу с ним драться, если честно. Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge and jury. These immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. Ну, не очень хочется его в противниках видеть, честно. I'd head back if I were you, sir. Кто такой? Best be moving on. Back, demon. Мы деремся? Что происходит? Подобный. Да почему я не могу его убить-то? Да, пошел ты со своим. Да пошли вы к черту, ребята, вы чё нахуй? Блядь, да что в эту игру нахуй? Больше нельзя было в России купить. Еще какой-то черт, блядь. Что это такое вообще сейчас было? Блять, и крови у нас нет. Ну охуеть теперь. Он занимается тем, а вот это вот. Там его заспамить надо.
This man stunned me with his Да ты чё, козёл, блядь? Какого, блядь, хуя сейчас? Ёбаный рот, блядь. Нет, боевка здесь прям вот, я вот каждую, мне кажется, битву буду говорить, что она здесь максимально отвратная, блядь. Просто в это, ну, проблема в том, что в это неприятно играть, тупо неприятно, блядь. То есть это не какой-нибудь сейкер, где просто там проблема в том, что тебе надо научиться что-то делать, все такое. Здесь просто это неприятно делать. Ну и чё, вот я его убил, и чё я за это получил? По итогу мне просто хуй в рот засунули, и на этом все закончилось. Можно выйти? Спасибо, дождаться. Найс. Так, где мы находимся? Так. Давайте тогда пойдем все-таки похиляем людей, раз уж мы как-то уж так оказались здесь. Где там наши эти? И опять помахаться? Не, все правильно пошло. Дальше. Сейчас попробуем создавать. А, я что-то не могу вылечить. Кого-то я как-то отказался лечить, и вроде из-за этого. Вроде бы. А где там по районам? Здесь у нас все хиляются. Так, надо сейчас посмотреть, кого можем и сколько можем. Так, значит, первое утомление. Раз. Один. Все, первое утомление один. Создаем. Следующий. Мигрень не помогу. Я не по мозгам. Это ваша проблема. Так, бронхит и простуда. Все. Вот всем, кому можно помочь, мы поможем. Так, значит, кого мы должны спасти? Дарби. А, все, я знаю, где он. Вот здесь флипнулся. Я где-то здесь бродил. Где-то тут вот все ходил. Неизвестно. Вот он, да? Все, чувак, сейчас мы тебя подхилим. Good evening, Doctor. Да, медосмотр. Do you need a That would be nice of you, Doc. If you persist in investigating the most pox-ridden Thank you, sir.
Goodbye. Так, следующий вон там был, за церковью. Вот он ты. Тебя простуда сейчас. Good evening. And good evening. Do you need It may be why I understand your appetite. the nutrition of my mind. I'll leave. Так, и остается еще один. Кого мы сейчас можем? Бронхит. Это Петреску. Come on, take a look. Don't be afraid. Так, а где он, кстати, живет? Петреску. Теперь. А вон он, я увидел дома у него. Да. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Doctor. Вот что ты нас запустил. Держи. If you want to talk to Dorothy, We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. Все, nice. Do you need some help? I am very tired. Все, держи. Well, I think you do. Free drugs from an English doctor. Goodbye. Так, и давайте к этой сходим, посмотрим, что он... А, я что смотрел. Всякие лекарства продают. Так, ну и все, всех, кого мы могли отхилять, мы отхиляли. С головой пока мы не дружим. Joe, please, I don't have your money. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. Я не знаю, первый, как я все забыл. You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Очень лично. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Отлично. Я хотел поговорить с усопшей. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest. As you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Она мне была дорога, вот так начнем.
Just know I cared for her. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Несчастный случай. It was an accident. A terrible, terrible accident. I see. And how are you feeling, my son? Я виноват. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What would you like her to know? Я найду виновных, клянусь, это не я, а, наверное, вот это прощение как будет. Вы простите. I killed you. There's no excuse. My dear. Ни хрена себе. Forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Говорили. И что теперь? It is... Ага. Whatever happened on this dock is between my sister and I. It does not concern God at all. Так. Снова в больнице. Да сколько можно этого геймплея растягивающегося? Сюда пришел. Куда пришел? Потом опять назад. Потом опять сюда. И никаких фаст-тревелов. Здорово, чувак. О, опять Святой Отец. Да чтоб тебя. Да ну ты... Дерьмо собачье, блядь. Он даже, короче, из-за этого света даже цель не может взять. Ну вы серьезно, блядь? Хотя бы цель бы не скидывали. Ну я понимаю. Поможет, ребят. Этого я отлуплю. Первым ничего не поможет. Кто? Ты? Зря ты присоединился к ним, чувак. Так, ну здесь ладно, мы уже вышли. Так на финиш напрямую. Remorse and pain Мирдин? are precious when binding you to the earth. You. I remember you. Какой? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Кто ты? А ладно, почему я? You selected me, chose me. As shall my children yet to come.
What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek truth, my champion. Defeat the serpent of knowing with iron spur. I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Так, короче, все оказывается уже So не the так просто, да? vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Стабильная. Опа, что здесь случилось? Ага. Короче, эту сплетницу бахнули. Ладно, пойдем поболтаем сначала с этим. Может, он нам про это что-то расскажет. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal Он сразу узнал, while что you мы go about православцы. warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Случилось? What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Нужно восстановить репутацию. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Я помогу вам. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Они не нападут. Do you really believe they would come for us here? In such a public venue? McCallum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. А, это тот, которого мы вытащили. Все, я понял.
Так, есть какие-то диалоги с леди Эшбери. Ага. Это что? А нам туда отправляться? Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Так, а где леди? Там же находится. Вот. Так, новых зараженных нет. Я так понял, короче, пока ты не спишь, заражение не происходит. А учитывая, что мы вампир, можно еще долго не спать. Только если уж совсем нужно будет прокачаться. Пока они восстанавливаются. Я бы хотел бы научиться башку лечить. Она не здесь? А где она тогда? А где леди? Где леди? Где моя леди? Блин, показывает сюда. Здесь... А, нет. Где-то в здании. Все-таки в здании. Здесь? Или может она выше? А, кстати, вполне возможно, что она выше. Как раз таки, ну, кабинет может быть. Соседей к нам. Вот этот вот. Нет? It's locked, all right. Что тут написано хоть? А нет, доктор Типец. Ага. А где она тогда? Нет, она внизу. 100% внизу. И еще ниже. Угу. А куда ниже? И другой вопрос, как попасть ниже? It's locked. Может, солнце поболтать? I'm sorry you ended up on my plane and cold medical bench. I understand you must be very angry about this unfair situation. I managed to arrange to have you buried in the same mass grave as your wife. I hope that might help. It's locked, all right. Так, здесь может? Нет. Я не успел. It's locked. О, обыскиваем трупы. Смятое письмо. Любовь моя. Наконец-то мне удалось собрать деньги, которые водитель автомашины просит за доставку в больницу. Ни о чем не беспокойся, я обо всем позабочусь. Просто выздоравливай. Соседи говорят, что этот мистер Хукс честный жулик. Он может попросить денег за койку, но зато тогда эта койка будет тебе точно гарантирована. Надо было сразу ему заплатить. Теперь я понимаю, что самое главное – это твое выздоровление. Но рад, что Пембрумская больница – хорошее место, несмотря на то, что там работает этот Милтон Хукс. Теперь все в порядке, уверяю тебя. Скоро ты будешь лежать в чистой постели, и я приду тебя навестить. С любовью, Николай.
последнее. Найс, мародерим. Меня больше интересует, где я должен найти нашу леди. Так, сейчас мы опустимся на вот этот приемлемый уровень. Посмотрим. Еще ниже. Нет, мне кажется, тогда это вообще не о том не говорит. Потому что еще ниже или нет. Что за херня? Чего вы здесь ходите? А меня сюда не пускают. Что за прикол? Что это такое? И чё? Где эту леди найти еще, мать твою? Ладно, короче. Я хотел сказать, пизду заморачиваться с этим дерьмом. Долго будет. Да. Что за слежка? У нас новое теперь расследование? Да мать твою. А нет, все готово. Тогда все. Это кто? Ага. У нее вообще еще неизвестно, чем все закончилось. Сюда. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Fear no evil. We do the Lord's work here. Die! Так, а мне как раз туда и нужно. Больно. Да нанеси ты этот последний удар. Чуть не сдох. Она развалилась.
просто перегрузить. It's up to us! Filthy piece of shit! Stupid beast! Filthy piece of shit! Ну, наигрались, ребятки. И теперь я могу сюда попасть. А во время боя нельзя так перемещаться. Чтобы нормального дропа накрытый дали. Кстати, а почему в доке состояние тяжелое? А, ну как я говорил, если ничего не знаешь, значит все хорошо. Просто я же не знаю, что тут как. Perhaps we should have listened to what the idiot had to say first. О, смотри, что происходит. О, блин. Mark my words, miss. These murders are the work of a vampire. Not a drop of blood left in his body. This is the work of a vampire. I'm a tracker of these creatures. A vampire hunter. You best be off to your hunting then. For if the sewer dog is back and hunting all these poor folk, he needs a catching. A sewer dog? What's it look like? It's an old story. A monster with daggers for teeth and icy claws. He comes of a sudden, nighttime, claiming innocence, then vanishes. Teeth, claws, murders by night? Your sewer dog is my business. He's the kind of prey I hunt, milady. И чё по итогу? Давай с тобой поболтаем. Evening, miss. Well, I never. That's a first. Customers who make that much mess rarely come back. Never mind in fancy togs. I'm much more myself than when we first met. By the way, I'm Jonathan, Dr. Jonathan Reed. Welcome back to the Turquoise Turtle then, Doctor. I'm Sabrina Cavendish. How can I help you? Спросите о Шоне Хэмптоне. Miss Cavendish, would you be willing to help me locate Sean Hampton? You better ask Tom, sir. Why not answer me directly? We respect the privacy of our customers here, sir. Only Tom can decide who to speak to and what he'll say to them. Понял. Пока. Goodbye, Miss Cavendish. Ну да, я поболтаю с твоим Томом. Здорово, Том. Ты же Том. Good evening, Tom. Good evening, sir. How are you tonight? Back to the docks, are we? You remember me then? Of course I do. You're that man who seemed so lost when he entered my bar a few nights ago. Thank you for your hospitality. I'm Jonathan Reed, by the way. I'm still Tom Watts. Welcome back, Doctor. Tom, I need to find Sean Hampton as quickly as possible. I've been told you could help me. I heard the sad saint was recovering at Pembroke Hospital. Did he leave or something? Где его найти? The important thing is I find him quickly. Why not try his night asylum? He takes care of those who need a meal or a roof there. Where is it? It's in an old warehouse, northwest of here. Just follow the bank to the west and go north when you reach the end of the pier. Все, спасибо. Давай. Goodbye, Mr. Watts. Are they stupid or something? I've never even been to India. Times like these, a good drink's just as likely to cause a problem. Сюда. Угу. Могу ли я здесь пройти? С помощью этой кошки интересно. Да. Западные доки.
А, я же здесь был. Мы же отсюда бежали вроде. Так, сейчас надо себя подхилять. И еще разочек. Seems like the guard of Prewen is on Sean Hampton's trail too. Опять этот бесконечный спам противников. Да блин, да выдели ты мне его. Пиздец. Ну они реально бесконечно будут идти. О, мне, кстати, пистолет купили. Да убей ты его. The wounds on this corpse are deep, the result of rabid rage. If this is Sean's doing, he's become a murderous beast. Так. Дальше что? Теперь нам сюда. Угу. Судя по этому, по этой карте нам как раз сюда и нужно. Наверное. Get their weapons ready! We found one! Watch it! It's a killer! И он убежал. Мне нравится такое. Испугает. Я смотрю, здесь вот забавлялся. You would fucking hate!
Так, нет, от этих лучше убегать. Черт, вот этих вот двоих, пары явно теперь сражаться. Я мне не особо импонирует в этом плане. Опа, ты кто? Ай. Я прошел от возможно. Старая газета. It's locked. В итоге он не здесь. I cannot enter. Ей. Мы тут как бы немножко все пробежали. Твой. Ну вот, должен я где-то здесь стать. Ну, наверное, с ней болтать. Больше не с кем. Давайте, мистер Лотти. Good evening, miss. I'm Dr. Jonathan Reed. Can I help you? A fancy doctor lurking at night by the docks? Not fishy at all. And what about you? Working outside at night in this dangerous part of town? You want to know my secret? I'm trying to earn money. And I'm Lottie Paxton, by the way. Спросите о Шоне Хэмптоне. I'm looking for Sean Hampton. Can you help me? Mr. Hampton must be in his office at the night asylum he manages, I suppose. Why do you want to see him? He was a patient of mine at the Pembroke Hospital, but he left abruptly. I see. Well, Mr. Hampton is a discreet and dedicated man. I'm sure you'll find him soon enough. Окей, давай. Goodbye, Miss Paxton. И куда меня направит? Все еще здесь. There is still much work to do. Где его кабинет? Чем-то похоже на его кабинет. Чем-то сложный. Ага. Так, и как это открывается? Ну, чувак, ну видно же за шкафом. Ну ты чё? А, это кто? А, Шон Хэмптон. Прикол. Why the long face, Doctor? Это все, что вас
really. This is a blessing for me to become a Skal. Immortality gives me more time and energy, if truth be known, to run a shelter. What more could I want? Since you left Pembroke, the amount of blood that has been shed, it's hard to believe you, Sean. Ask what you will. As the Lord is my shepherd, I will not speak a lie to you. Вы убили Харриета Джонс. Why did you kill Miss Jones at the Pembroke Hospital? Killed old Harriet? You must be mad, Doctor. Why would I do such a thing? Вы не убедили меня. People have been murdered. I've seen the blood. I don't believe you can be trusted. Have a little faith, Doctor. If you will follow, I will guide you to the light. How do you plan to do that? Take this key of the old sewers. The entrance is by the riverbank, south from here. There you'll find all the proof you need. Very well. You have definitely intrigued me. I hope you're right, Sean. I'll be here when you return. If you still think I'm a threat then, well, I'll surrender myself to your judgment. И сюда. Так, и куда нам? Да мать твою, ну сколько можно бегать? Здесь есть выход. Как ты же показывал, что здесь типа есть выход. Ладно, окей, он здесь есть. Ну, у меня столько XP, может, когда-нибудь прокачаемся. Please, sir, can't let you through. Хотите просто канализацию? Давайте найдем вход в канализацию. Так, нам как-то вниз спуститься. Я уже знаю даже. Он орёт. А, пусть орёт. Проблема. Мне сюда. Murderous fuck! Christ, he's dead! Nice.
канализацию. Ну давайте осмотрим. Осторожно, нас предупреждают. It's locked. That doesn't work. И что, мне теперь какие-то загадки решать? Ничего себе игра, что решила выдумать. There must be a way to control the water level in this reservoir. I need to find the wheel. Да. Это тоже не просто так. Так, я что-то могу крутить. О, тоже. So that's it. These wheels control the water level. Ну и что я должен сделать? А, это делать. А, нам надо как-то от бочек избавиться. Понял. Gate should shut properly now. Вот это загадка. Кто-то здесь был. Уже будут гайды давать, интересно. Не вот это вот все. Или еще оружие какое-нибудь, я даже не отказался. Чего-то какого-нибудь прикольного. Кстати, нам же там дали пистолет новый. Больше патронов. Быстрее перезаряжается. Быстрее стреляет. Нет, медленнее стреляет, чем револьвер. И оглушает он поменьше. И в чем его прикол? Что-то прям... Опа. Вот что за дубинка. Е-мое, посмотрите. Ну выносливость она тратит, жесть. Нет, это лучше. Ну, по крайней мере, больше мне нравится. Незачем есть. Все неплохо.
Ой. I cannot enter. Угу. Без меня решил, да, спуститься? А, опять он. Ага. Блин, я не хочу, если честно, с ним драться. These maggots have escaped the wrath of Ascalon for too long. It is time to purge the sewers of their filth. You again. The one they call the sewer dog. Hold your tongue, new boy, or I'll crush you like a maggot. You've let the beast consume you. Finally, a touch of lucidity. А зачем нам с ним драться? To respect the laws of Ascalon. Охренеть! Это что такое? The hand that crushes all. Ебой. Он просто меня фактически ваншотнул. Ебать. Как с этим сражаться? Пойдем опять драться. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Как уворачиваться-то? Это просто жесть, у него радиус атаки. Боксы здесь вообще забей. Даже в Dark Souls такого не было. Dare challenge the dictates of Ascalon? Nice. Power you cannot comprehend. Блять, я не знаю. Что, как? Ну, если он... Как я должен с ним драться, если он даже не стандлочится нормально? По краю мне не дают на битву. You shall learn to respect the laws of Ascalon. Ладно. Я не помню, как действовать с ним, наверное. Вот так сделаем. Гась.
Это, ну, просто у нас не хватает тупо выносливости, чтобы нормально сидело. Для этого у нас она еще прокачана неплохо. Не, ну, в принципе, убиваемый, но, блядь. Сейчас потраем. Но мне кажется, это последнее, что мы сегодня будем делать. Либо мы на этом закончим перед боем, если мне надоест. Победим. Да ёб твою мать, ну как ты меня задел? Snap like a hare's brittle bones, new boy. Блять, вот эта атака его, то что вот он прям далеко бьет. Я думал, он хотел бы заблочить. А, он еще и 18 левел. Понятно, что так больно. Игра нам явно намекнула, что чтобы ее проходить, ты должен ходить по районам и качаться. А вот если бы я бы вот работал без этого, без стана, невозможно было. Ну, сейчас урон, кстати, еще нанес свою. Ёп! Какого хуя, блять, он вообще достал сейчас до нас? Ну что это такое? Ну почему это вообще так работает? Ебать у него радиус атаки. Причем хитбокс у кого-то, кстати, бьет нас не по хитбоксу. Ну, не по текстуре, а какой-то есть хитбокс, который где-то примерно если достает. Чуть-чуть. И все. Respect the laws of Ascalon! Ah! I'm Virgil Banshee, the hand that crushes all! Он сейчас ударил, блядь. Возможно, кстати, я кое-что понял. Ай. Once you vanished, I'll slaughter these
Skulls was singing your name. How are you gonna comprehend? Что он взбесился. Thine shall be a fair skull to adorn my mantle. Ну-ка. Foolish Ekon. I shall crush you. Your blood is now mine. Return to your apothecary and needles. Подальше наш танчик. I shall crush you. Первый раз пропустил. Ну нет! Блядь, сейчас так все хорошо было на самом деле. Your blood is now mine. Давай! Варина. А можно его облутать там, пожалуйста? Или вот это вот его дроп? Не, ну босс-файты здесь, конечно, капец напряжный.
А куда выходить? It's locked, all right. Не, смотрите, вот мы его отлупили. Мы его не добили. Получается, короче, он будет еще жив. At least one Skal escaped Fergal's wrath. Так, ну нам туда, ну пока тут. Тоже квест до конца доведем. Надеюсь, там хотя бы драки еще раз не будет. Ну, он ведет сюда. А, да там что? Здесь тоже вещи. How could he have made it this far? There's blood everywhere. А, это еще один проход. Yes. Ну да. Отсюда пришли. Дайте, что будет? Я не туда побежал. Лол, блять. Что вот сюда? Вы кто такие? This is our domain, not yours. You've been warned. Wait, I saved you from this creature. That must count for something. Thank you. Now go. Go back to the streets and houses. There is no love lost between us, Vampire. But thank you. Меня послал Шон Хэмптон. Sean Hampton sent me here. I believe he wanted me to find you. Who are you? If you must know, they call me Old Bridget. And this shelter is where we live. I'm Jonathan Reed. I'm a newborn Ekon. I'm afraid I'm not sure what's going on. I shall not bend a knee, young Ekon. But I sense your pain. Ask, and I will afford you my attention. Чем ты так разозлил это чудовище? Why was that creature after you? Fergal is the blunt instrument of the Ascalon Club. His masters would see us dead or turned into slaves if they had their way. Что за Фергал? What the hell was that thing? He wasn't an Ekon or a Skal. They are known as Volkod, an ancient offshoot of immortals. Blood drives them, enrages them. Что такое Аскалон? What of this Ascalon Club?
Vampire society's elite in the Empire. They make the rules and enforce their judgment upon us whom they see as lessers. Понятненько. Тут есть свои масоны, понял? Ребята, что напросили нас сказать? So was it you that Sean Hampton sent me to find? Perhaps. The sad saint was always kind to us. He must trust you if he revealed our location. Можно ли ему доверять? Sean is a Skal. All those I've encountered have been violent, crazed creatures. How can he be any different? Maybe because he is the sad saint. Or perhaps because I am old Bridget of the Sewer Skulls. Sean killed a patient of mine. And that's just one of the murders he's being hunted for. If you refer to Harriet, she is now among us and under our protection. Harriet Jones is alive. That's it. That's the proof Sean wanted me to find. I must talk to her. No. Harriet is not alive. But you can speak to her. I must warn you. She is fragile and may not receive you warmly. I don't understand. She is filled with bile and hate. Her mind is sharp as a tack, but her body is so weak. I've never seen its like before. She is resting in a room on the far right of this hideout. Thank you. I will bear that in mind. Что я тебе хочу сказать? Вот на вот это вот мы точно на сегодня закончим. Так, продолжим мы. Я, кстати, даже не знаю, когда на самом деле. Ладно, рано или поздно мы продолжим. Вот. На сегодня все. Спасибо всем, кто был, есть и будет. Всех люблю, целую, обнимаю и до новых встреч.